Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So in previous class I have discussed probability distribution, sampling distribution with probability, okay, and sample distribution of mean. So in this lecture we will discuss that how to find the the mean of the sample distribution and the mean of the population and the standard deviation of the sample distribution, and also the standard deviation of the population. Task master. So here what we have inja mu of x bar is equal to mu. What does it mean? سگو اینجا ای میو که است، اگر شما خوانده باشین صحیح، یا شما اگر میفهمین امید descriptive statistic ما گفته بودم که میو به خاطر چی است. we can say mu is the mean of population. This was mean of the population. Okay, so in this case what does it mean mu of x bar, and what is mean by simple mu? So simple mu is the same mean of population as the simple mu. Wo I mean mu of x bar, what is this? Each is the mean of the sample distribution, mean of sample distribution. صحیح، این mean چی است؟ sample distribution است. حالا این رو ما کار میکنیم و بعد از این ما چک میکنیم که mean of sample distribution و mean of population برابر است یا برابر نیست. mean of sample distribution is equal to mean of population. So I will prove this. Next, variation, yeah, we can say standard deviation. Standard deviation. Sahi is standard deviation as the. So I will check standard deviation, that is the standard deviation of sample mean is equal to the standard deviation of population or not. So we will do this thing. So here I have taken an example. One thing more should be keep in mind, that the standard deviation of mean, this is also called the standard error. Standard error standard, and then I will discuss that what is this error means. Says standard error. Each is the standard error as the. Well, in short we can represent it by using SE, standard error. Standard deviation, sorry, not this is the mean of sample distribution. So this one is called what? Yeah, standard deviation of mean. So this is called what? This is called the standard error. Each is the standard error as the. So much guftum ke standard deviation of mean is equal to what? That is called the standard error. Standard error omega. So now let me do let me just solve an example. یک مثال است. این مثال رو مال کار میکنم. در این مثال چی میخوایم؟ در این مثال میگم که assume that a population consists of 7 similar containers having the following weights: 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10.0, 10.2 and 9.6. what does it mean? یک سوال است میگه که ما چند weights دارم. صحیح است، the kilograms است، which is e data است. This is called what? This is called the population. E population است.
पॉपुलेशन में से दिस इज द कंप्लीट डेटा ही मुकम्मल डेटा असतं वो आजी डेटा ما باز sample جور میگیرم اینجا چی میگم find the mean یا we can say mu and the standard deviation which is simple sigma of the given population اول میگه که ازی population mean پیدا کنیم simple mean just like we derived in the descriptive statistics. Descriptive statistics که ما مین پیدا میکردیم سایز کلش نمبر را ما جمع میکردیم سایز و تقسیم تعداد آیتم و همین مین را میگه که پیدا کنین دوم چیست دوم میگه که standard deviation simple standard deviation که ما از دیتا پیدا میکردیم سایز فرمولایش هم هست امور خیر باز ما براتون میگیم که چی قسم پیدا میشه نو اول given است که standard deviation of this data and mean of this data so we should calculate so اول تاسک ما است که ما calculate میکنیم دوم تاسک ما چی است draw the random sample of two containers without replacement and calculate the mean weight x bar of each sample دوم چی است دوم میگه که ما باید چی جور کنیم ما sample distribution جور کنیم خدا هر sample چند آیتم می باشه دو آیتم but this should be without replacement دیروز ما ایرا کار کردیم صحیح است دیروز ما ایرا تشریح کردیم که اگر ما population داریم مازی population ما simple distribution میگیریم و هر sample که است دو آیتم باید داشته باشه اینجا امی گفتن صحیح است ایرا ما باید جور کنیم and calculate the mean weight x bar of each sample دیروز ما از هر سامپل مثال یک سامپل دو آیتم داشت اینجا ما مین والویشن پیدا میکردیم صحیح مین والو میگه که مین والویشن پیدا کنیم صحیح third form a frequency distribution of x bar and a sampling distribution of x bar very important so we will use it in most of the questions when we are doing the tests of different data وقت که ما دیتا تست میکنیم صحیح زیاد استفاده میشه مقصد ما frequency distribution هم اینجا دوم چی است میگه که form of frequency distribution of x bar دیروز ما ایره کار کردیم خب بازم خیر امروز ما تشریح میکنیم که frequency distribution mean که مثال اینجا یک مین ما نوشته میگیم که این مین چند دفعه تکرار شدن صحیح مثال یک مین برآمد 3 اینجا پایینم مین چی برآمد 3 برآمد صحیح نوی دو دفعه است نو frequency چی است دو است خب probability هم باید داشته باشن و باز ما تقسیم امو total نمبر خب خیلی دا ما practical کار میکنم میگه که یک frequency distribution table جور کنین of mean value okay find the mean and the standard deviation of the sampling distribution of x bar بالا میگه که mean و sample distribution mean and standard deviation بالا میگه که mean و standard deviation population را پیدا کنین و پایین چی میگه که mean و standard deviation چی را پیدا کنین sample distribution of mean را پیدا کنین صحیح no now let me just solve all these questions امیر ما all solve میکنیم دیتا موجود است صحیح است 7 آیتم است population است این موجود است از این دیتا ما امیر پیدا میکنیم نفهمیدم چی گفتین دی میگه یک ما اینجا مین و اول پوینت که است اینجا ما مین میو مقصد مین است مین چی را پیدا میکنیم مین پاپولیشن و standard deviation پاپولیشن را ما پیدا میکنیم پایین چی میگه پایین میگه که شما سامپلینگ کنین صحیح مکمل سامپل دیستریبیوشن مو ټیبل را جوړ کنین کمپلیٹ ټیبل را شما جوړ کنین صحیح که دو ما د هر سامپل دو آیتم میگیرم و از هر سامپل ما مین پیدا میکنم باز میگه که از مو مین شما مین ولیو و standard deviation را پیدا کنید خیر هر وقتی که ما سوال حل میکنیم باز شما با آسانی میفهمین که مقصد یعنی دی پوینت چی است صحیح است فهمیدین ها دیگه کدام محصل خود سوال ندارم any of the students if you have any questions so you can ask.
کدام موصل سوال داره؟ امی چپتر را ما شیر میکنیم امروز. صحیح است. دایی ما تغییرات آوردیم. صحیح است. خب امیال ویدیو رو ما اپلود کردیم. خب براتون لینک شیر نکردیم. اونم شیر میکنیم و امروز ویدیو که است ایرم ما شیر میکنیم. بس صحیح است. انشالله مشکل نیست. خب ما با کلگی باز ویدیو شیر میکنیم. خب انشالله امروز شیر میکنیم. خب امروز از یاد ما نمیره. خب so now next what we have, so we have the question solution right here. Okay, so here the first point is what? The population mean and standard deviation. Yeah, we can say this is the sigma R. اول ما باید standard deviation و mean چی رو باید پیدا کنیم؟ population رو پیدا کنیم. second جو population چی است؟ 9.8 10.2 10.4 9.8 10.0 10.2 and 9.6. so this is population. So now صدای ما میایه براتون؟ کدام مشکل خب پیدا نشد. فاطمه کدام مشکل خب نیست. صحیح. آل اسکرین شیر شد براتون. Okay, so now let me just solve that question. So here in question اول ما گفتم که اینجا ای population هست ولی امی population رو ما solve میکنیم. صحیح است. مکمل دیتا population هست. اگر ما مینی population رو پیدا میکنیم so add all these numbers. امی کلش نمبر را جمع کنین. صحیح است. و تقسیم 7. چرا 7؟ به این خاطر که 7 آیتم هست. اینجا ببینین ما چی گرفتیم؟ 9.8 plus 10.2 و دیگه امو موجود است. خب مقصد ما امو رو نگرفتیم. صحیح است. دایرکت ما کلش را جمع کردیم. صحیح است. امی کلش را اگر ما جمع میکنیم 9.8 10.2 10.4 9.8 کلش اگر ما جمع میکنیم جوابش چی میآید؟ 70 میآید. 70. So 70 divided by 7. So we have 7 items. So this is a formula for what? For the finding the mean of population. Summation of x divided by n. So x means امی کلش نمبر است. این باید ما جمع کنیم. تقسیم 7 70 تقسیم 7 برابر چی است؟ 10 kg. So this is the mean of the population. 10 kg is the mean of the population. Second, we need to find the standard deviation. Standard deviation formula چی است؟ امین ما تشریح کردیم در descriptive statistic. ما گفته بودم بازم میگم براتون. Standard deviation is equal to summation of x minus mu whole square. So mu is what?
میو که است امی مینی چی است؟ مینی پاپولیشن است. نو مینی پاپولیشن برابر چی است؟ 10 kg است. اینجا باز ما چی میگیم؟ x مقصد چی است؟ هر ایتم 9.8 ای اول ایتم است. اگر شما اینجا ببینید اول ایتم چی است؟ اول ایتم 9.8 است. نو از 9.8 ما چی را منفی میکنیم؟ میو منفی میکنیم. نو میو چی است؟ میو برابر 10 است. 10 را ما منفی میکنیم. هول سکویر صحیح است؟ مکمل مربع ما گرفتیم. صحیح است؟ جمع. اینجا سمیشن د فرموله چی است؟ سمیشن است. نو ما باید همین کلش را چی کنیم؟ جمع کنیم. صحیح است؟ اینجا ما کلش را جمع کردیم. صحیح؟ ما از هر ایتم ما مین را منفی میکنیم و بعد از این جمع میکنیم. صحیح است؟ همین کلش را که ما منفی میکنیم و جمع کردیم باز. صحیح است؟ نو جوابش چی برآمد؟ 0.48. باز شما خیلی کلکولیتر را استفاده کنین، مشکل نیست. صحیح است؟ مکمل توسط کلکولیتر را میره حل کنین. صحیح است؟ جوابش همی 0.48 میاد تقسیم 7. صحیح است؟ نوی اگر 0.48 را ما به 7 تقسیم کنیم برابر چی میشه؟ 0.0686. صحیح است؟ این میبره اگر ما جذرش بگیریم. صحیح؟ نو جواب چی میبره؟ 0.262. صحیح است؟ So this is what we can say, this is the standard deviation SD of standard deviation of population است. اول پوینت را فهمیدیم. کدام سوال است یا نیست؟ Do you got this point? The mean and standard deviation of population. کدام سوال است؟ Do you have any question? کبرا جذر مونږ ځکه ونیولو چې دا فارموله ده. ها سټنډرډ ډیویشن تاسو ریوایند کړئ په ډسکریپټیو سټیټسټکس کې ما تاسو ته سټنډرډ ډیویشن فارموله وښولې وه. هغه وګورئ. نو سټنډرډ ډیویشن چې دی مونږ سره فارموله برابر اس ډي برابر د څه دی؟ اس ډي از ایکول ټو جذر صحیح سمیشن آف ایکس آئی منفی ایکس بار summation of xi منفی x بار تقسیم n. این فرموله است از چی؟ استندرد دیویشن. نو بجای xi اینجا ما چی گرفتیم؟ x. اگر شما xi گرفتیم فرق نمیکنه. xi مقصدی است که x یک اضافه میشه. نو x1 چی است؟ 9.8 است. x2 چی است؟ 10.2 است. x3 10.4 میکسم پیش ما میرم. صحیح است؟ نو xi مقصدی است. منفی x بار اینجا ما x بار گرفتیم. این مینی سامپل است. خب اینجا ما چی پیدا میکنیم؟ ما مینی پاپولیشن پیدا میکنیم. ما گفته بودیم که مینی سامپل از x بار چی میشه؟ ظاهر میشه. و مینی پاپولیشن که است او از میو ظاهر میشه. اینجا ما میو گرفتیم و هول سکویر هم است. مکمل به توان 2 است و تقسیم n. نو اگر سامپل باشه ما سمال n میگیریم و اگر پاپولیشن باشه باز ما کپیتل n میگیریم. صحیح است؟ نو این جذر که است ای از فرموله است. نو به این خاطر ما چی را گرفتیم؟ ما جذر را گرفتیم. اگر ما ویرینس پیدا میگیریم نو باز ویرینس مقصدی است که اینجا سکویر می باشه. صحیح است؟ اینجا باز جذر نمی باشه. نو ویرینس است. همین فرقش است دیگه. ویرینس و استندرد دیویشن تقریبا سیم است. فقط اینجا جذر میاد در استندرد دیویشن اینجا سکویر نمی باشه. صحیح است؟ و در ویرینس چی می باشه؟ در ویرینس اینجا سکویر می باشه، اینجا به توان 2 و اینجا جذر باز نمی باشه. و اینجا جذر ما به این خاطر گرفتیم که چی است؟ استندرد دیویشن است. استندرد دیویشن این فرموله است. ما می خاطر کبرا ما امی استندرد دیویشن جذر گرفتیم. فهمیدین آل یا نه؟ کبرا آل فهمیدین؟ Okay, so next what we have, the second part that we should solve
is what دوم چی میگه draw random samples of two containers without replacement and calculate the mean weight x bar of each sample میگه که شما all random samples رو جور کنین خود that should be without replacement ای باید without replacement باشه سعی اینجا B point let the container be identified as A B C D E F G صحیح همینجا که ما value گرفتم value ما چی گرفتم value ما 9.8 10.2 10.4 9.8 برای امی value ما اونجا چی گرفتم اونجا ما گرفتم که let ای برابر چی است A است ای برابر چی است B است ای برابر چی است C برابر D و برابر E F و G اگر نام گرفت فرق نمیگیره خب ما مقصد به خاطری گرفتیم که با آسانی فهمیده شود صحیح میگه که برای ما A B C D E F G گرفتیم صحیح now the number of possible random sample of n is equal to 2 containers without replacement is 7 2 is equal to 21 the possible 21 possible random samples with the values of their mean weight are given as اینجا امی 21 چی قسم برآمد ما 7 آیتم دارم صحیح است در یک پاپولیشن 7 آیتم است ببینجا این 7 آیتم در پاپولیشن است 1 2 3 4 5 6 7 7 آیتم در پاپولیشن است نو total number of items چند است 7 است صحیح اینجا total number of item in a population is equal to what that is equal to 7 و ما چی جور میکنیم ما samples distribution میکنیم و هر sample چند آیتم دارم دو آیتم دارم نو small n یا ما آرم ایرا گفته میتونم small n یا آرم ایرا گفته میتونم دو است و ما total number of samples random samples ما جور میکنیم او چی می باشه او without replacement می باشه نو without replacement ما فرمولا گفته بودم که چی است n factorial divided by r factorial اگر با یادتان باشه into n minus r whole factorial امی رو ما گفته بودم اگر شما اینجا ببینین اینجا چی است 7 فکتوریال تقسیم 2 فکتوریال بجای آر ما 2 نوشته کردم پایین و 7 منفی 2 هول فکتوریال صحیح است امیر اگر ما سالو کنیم بالا 7 فکتوریال برابر چی میشه 7 فکتوریال برابر میشه 7 ضرب 6 ضرب 5 فکتوریال ما برای با 5 به این خاطر رسیدیم صحیح است و پیش نرفتم که اینجا 7 منفی 2 5 میه نو باز ما کت میگیریم و 2 فکتوریال برابر چی میشه 2 ضرب 1 فکتوریال صحیح است و اینجا چی میشه این 5 فکتوریال میشه 7 منفی 2 5 فکتوریال نو 5 فکتوریال کتی چی کٹ میشه کتی 5 فکتوریال کٹ میشه اینجا چی میاد اینجا میاد خب صحیح است اینجا میاد 7 6 42 میاد 42 7 ضرب 6 is equal to 42 divided by 2 میره اگر ما تقسیم کنیم چند میه 21 میه نو با می خاطر اینجا چی گرفته 21 گرفته وی without replacement بود نو ما برای without replacement اگر number of samples اگر ما پیدا میکنیم نو با این فرمولا پیدا میشه فهمیدین ایره یعنی کدام سوال از دی نو با این خاطر اینجا 21 گرفته وی خب این درسا کسی از گذشته است این خب باید شما بفهمید خب next ما آل تیبل جور میگیرم برای تیبل چی قسم است اینجا مکمل تیبل
موجود است امی تیبل ما A و B گرفته بودیم. اگر اینجا شما ببینین 7 آیتم است، هر آیتم ما گرفتیم خب without replacement. اگر A B ما گرفتیم پایین B باز ما نمیگیریم به خاطر که without replacement است. with replacement سامپلز نیست. اینجا ما سامپلی چی گرفتیم؟ سامپلی دو آیتم. ما یک سامپل گرفتیم 9.8 و 10.2. این یک سامپل است و این یک سامپل است. صحیح است؟ این سامپل است. در هر سامپل دو آیتم است. توتال سامپل چند است؟ 21. اونجا ما پیدا کرده بودم که چی است توتال سامپلز که است او 21 پیدا میشه. 7 اگر توتال آیتم باشه و 2 اگر در هر سامپل اگر ما آیتم میگیریم نو توتال نمبر آف سامپلز چند جور میشه؟ 21. اگر شما ببینید اینجا 21 سامپل جور شد. و در می سوال این گفته بودن که باید شما از هر سامپل مین ولیو رو پیدا کنید. صحیح است؟ سامپل مین ویت از چی ریپرزنت میشه؟ اینجا x بار ریپرزنت میشه. اینجا اینا ما از x بار، ای x1 است، ای x2 است. صحیح است؟ اول آیتم دوم آیتم ده سامپل وی چی است؟ ای مین ولیو دو. مین ولیو ای سامپل چی قسم ما گرفتم؟ 9.8 جمع 10.2 9.8 جمع 10.2 او تقسیم 2. چرا با تقسیم 2 مین ما گفته بودم که کلش آیتم را جمع کنین تقسیم تعداد آیتم نو دهی سامپل تعداد آیتم چند است؟ 2 است رو ما با 2 تقسیم کنیم. اگر ما تقسیم کنیم نو جوابش چی میبره؟ 10.0. این 10.0 چی است؟ مین است. اگر شما در سوال ببینیم در سوال چی گفتن؟ در سوال گفتن که draw random sample of 2 containers without replacement. اینجا ما 2 container without replacement امی کلش را ما گرفتیم. صحیح است؟ 2 آیتم را و اینجا ما کلش 2 آیتم را گرفتیم. اول پورشن سوال دوم امی است. صحیح است؟ ای را ما کمپلیت کردیم. در دوم پورشن چی میگه؟ در سوال دوم میگه and calculate the mean weight of each sample. از هر سامپل باید مین ویت هم پیدا شود. امی ویت مین ولیوم باید مین از هر سامپل باید پیدا شود. اینجا ما مین هر سامپل را پیدا کردیم. this جمع this تقسیم 2 this جمع this تقسیم 2 میکسم ای کلش ما جمع میگیریم تقسیم 2 می مکمل یک چیز هم گرفتیم mean value of each sample یا mean weight of each sample. از هر سامپل ما mean value پیدا کنیم. می سوال دای سوال دوم جز می جوابش است. فهمیدین ایره کدام سوال است؟ Do you have any question? Do you have any question? No question. Any other students? Is it clear? Okay, no question. It's clear. So this table this table tells us that we have e table omega या e table chi dwara sampling distribution and the mean value of each sample. So this was the second portion of the question. Next, what we have see, so the third option of this question is what? Form a frequency distribution of x bar and a sampling distribution of x bar. He make a frequency distribution را باید ما پیدا کنیم و sample distribution of x bar را ما پیدا کنیم. frequency مقصد چیست؟ frequency مقصدی است که for example اینجا ما 10.0 ما یک مین داریم این چند دفعه تکرار است. frequency مقصدی است. سایک اینجا 10.0 دوم 10.0 سوم 10.0 چهارم است 5.0 و دیگه نیست. نو 5 دفعه 10.0 آمده. نو frequency ای چی می باشه؟ frequency of this 10 point frequency of mean. اینجا ما بالا چی نشده؟ frequency of mean می برابر چی می باشه؟ این 5 دفعه است. 10
فرکانسی برابر 11.0 فرکانسی دیستریبیوشن فرکانسی چی می باشه 5 divided by 21 why 5 divided by 21 به خاطر که 5 دفعه تکرار شدن صحیح است خویی 5 دفعه تکرار شدن از چند آیتم از 21 آیتم نی ما دیروزم کار کرده بودیم the probability distribution اگر شما فهمیده باشید probability distribution ما کار کرده بودیم صحیح است همون هد و تیل ما گفته بودم براتون صحیح است که 1 تقسیم 4 و 2 تقسیم 4 صحیح است همین رو ما کار کرد اینجا چی است اینجا frequency of 10.0 is equal to 5 divided by 21 اگر ما چک کنیم 10.1 یا 10.1 چند دفعه است 10.1 10.1 دو دفعه 10.1 سه دفعه 10.1 4 دفعه no 10.1 what will be the frequency distribution of this what will be the frequency of this so the frequency of this mean will be equal to sorry this is 4 times so the frequency distribution of this will be equal to 4 divided by 21 and the same case is for 9.8 so what is the frequency of this mean 9.81 so 9.82 so we have 2 times this so 9.8 this is a mean value you can take x bar for this and the frequency of this mean is equal to this appear 2 times so we should take 2 divided by 21 so now in next slide I have the probability yeah we can say frequency distribution frequency of mean in this look at this when we check this so اینجا ما چی کردیم اینجا ما ascending order مثلا اول ما 9.7 به این خاطر که کم ترین ولیو است با می خاطر ما ایره اول گرفتیم باز 9.8 ایره ما دوم گرفتیم صحیح است 9.9 اگر شما اینجا ببینید 9.7 فرکانسی چی است 2 تقسیم 21 چرا به این خاطر که ما اینجا اگر 9.7 ما چک کنیم 9.7 first time 9.7 so we have 2 times 9.7 so there is no third time वैसे दो दफा 9.7 आमद नुमा frequency of mean या frequency distribution of mean मुझे चीज़ नोश्ता कहते हैं 2 तकसीमी 21 ما चुरा गिरफ्त मई खातर कि total number of samples या total number of means चंद است total number of mean 21 است नबामी खातर ما इंजा चीज़ गिरफ्त 21 गिरफ्त بعد از چی است 9.8 ام دو دفعه است 2 تقسیم 21 باز شما خیر امو تیبل را چک کنین صحیح پیش از اینکه شما امو تیبل را گرفتین صحیح است نو امی 9.9 که است او 4 دفعه آمد نو با می خاطر ما 4 تقسیم 21 10.0 5 دفعه است 10.1 4 تایم 10.2 2 تایم 10.3 3 تایم میره ما گرفت امی کلش را اگر ما جمع کنیم صحیح است نو جوابش چی میبراید؟ جوابش که است 1 میبراید اگر 1 برآمد it means که شما frequency distribution درست کردین اگر 1 نآمد مقصدش چی است که شما frequency distribution شما مشکل داره صحیح است چرا 1 میبراید به خاطر که امی کلش نمبر است 2 جمع 2 جمع 4 8 می 8 جمع 5 8 جمع 5 13 13 جمع 4 13 جمع 4 17 17 جمع 2 جمع 2 17 جمع 2 19 19 جمع 2 21 21 تقسیم 21 نوی مکمل جواب چی میبره 1 اگر اینجا 1 برآمد مقصدش این است که frequency distribution شما درست است اگر جوابش 1 نبرآمد it means you have a problem in your question صحیح است اینجا C point هم حل شد the frequency distribution of x bar means frequency distribution of mean and the sampling distribution of the mean x bar are given below می samples است sample distribution که ما پیش ازی حل کردیم وی frequency distribution که در تیبل ما گرفتیم صحیح است اگر کدام سوال است شما پرسان کنین do you have any question so this was complete frequency distribution of mean value if you have any question so you can ask the hard point اگر شما نفهمیدین
امور پرسان کنیم. اوکی it's clear. امی رو یاد بگیرین. خب ای بعد از این وقتی که ما تست میکنیم هایپوتزیس و ای پا اگر باشه صحیح است، نو مین رو ما کار داریم، فرکانسی دیستریبیوشن اف مین رو ما کار داریم که باز براتون یاد باشه. صحیح است. صد این مهم است، ای امی رو یاد بگیرین. خب باز دوباره ما ای رو حل نمیکنیم. باز هر وقتی که ما تست میکنیم باز ما دایرکت امور رو حل میکنیم. Okay, next what we have, so the next question, the next part of this question is what? The next part is find the mean and the standard deviation of the sampling distribution of x bar. So now we want to find the mean and standard deviation of sampling distribution. پیشتر ما mean و standard deviation چی را پیدا کرده بودم؟ standard deviation و mean ما population را پیدا کرده بودم. صحیح است؟ حالا ما sampling را گرفتیم، sampling distribution ما گرفتیم و در این sampling distribution اگر شما ببینین ما چی گرفتیم؟ ما mean و frequencyش را گرفتیم. از این حال ما ای sample ما گرفتیم، ای از population نیست. These are these mean of the samples. حالا ما از این مین پیدا میکنیم و standard deviation ما پیدا میکنیم. صحیح است؟ اینجا امی تیبل هستن. صحیح است؟ ما گرفتم امی تیبل. This table is very easy. مقصد شما confuse نباشین دهیم. صحیح. اینجا اول فرموله را یاد بگیریم. فرموله چی است؟ فرموله for finding the mean of the sample distribution of mean. صحیح اینجا؟ This is what? This is the mean value of the sample distribution of mean. Formula چی است؟ mu of x bar is equal to summation of x bar f of x bar. اگر براتون یاد باشه ما گفته بودم که اگر ما frequency داریم، صحیح است؟ if we have frequencies مین چی قسم پیدا میشه؟ summation of f of x. این فرموله مین بود. the descriptive statistic ای رو ما تشریح کرده بودم. summation of f of x i یا f of x ای رو ما گفته بودم. اما فرموله است اینجا ما استفاده میکنیم. خوی simple population mean است و اینجا چی است؟ اینجا mean of sample distribution of mean است. sample distribution of mean پیشتر که ما کار اینجا چی است؟ summation of x bar f of x bar. x هم شما نوشته کرده میتونین و x هم نوشته کرده میتونین summation of f of x bar into x bar. نو بجای f ما چی نوشته کردیم؟ f of x bar. به این خاطر که آل ما فرکانسی چی؟ فرکانسی ما از هر مین را پیدا کردیم. صحیح است؟ نو ای چی برابر چی است؟ f of x bar است. نو به این خاطر ما اینجا چی گرفتیم؟ f of x bar means frequency mean, frequency of mean for the sample distribution of mean which is the x bar است. نو x bar امو mean است، هر mean که ما گرفتیم. صحیح است؟ این را ما اگر کلش را ضرب کنیم و بعد از این جمع کنیم. صحیح است؟ so that will be called the mean of that distribution. So now how will we do this? So look at this. Here what we have 9.7. so the frequency of this is 2 divided by 21. 9.8 2 divided by 21. ایره ما از کجا گرفتیم؟ پیشتر امیره ما کار کردیم the frequency distribution. صحیح است؟ از اینجا گرفتیم. خب صحیح اینجا امی سوال است، امیره ما گرفتیم. صحیح است؟ و ما در دیگه سلاید آوردیم دی تیبل و this is sample mean. این mean است و شما میفهمید که mean ما از کجا پیدا کردیم، اونم شما میفهمید. بعد از این چی است؟ بعد از اینجا probability هم ما گرفتیم. the formula چی است؟ x bar multiplied by f of x bar. نو امی دو رو باید ما ضرب کنیم
امی دوره. وقتی که ما ضرب میکنیم 9.7 ضرب 2 تقسیم 21 سگ اینجا 9.7 ضرب 2 تقسیم 21 نو 2 و 9.7 ضرب میشه چی میبره جواب 19.4 میبره جواب و تقسیم 21 که است همون بجای خود میآید. صحیح است. امی قسم 9.8 ضرب 2 19.6 تقسیم 21 کلش رو ما ضرب میکنیم. صحیح است. این کلش ضرب ای است تقسیم 21. صحیح است. تقسیم 21 21 21 21 باز شما یک کار کنید امی کلش را جمع کنیم. صحیح است. و تقسیم 21 کنیم. صحیح است. 9.4 جمع 9.4 تقسیم 21 جمع 9.6 تقسیم 21 امی قسم خب 19 سوری نات نو نیست 19.4 تقسیم 21 صحیح است. جمع 19.6 تقسیم 21 صحیح است. جمع 39.6 تقسیم 21 امی کلش رو ما جمع میکنیم. صحیح است. امی پیش بریم. صحیح. وقتی که ما جمع کنیم کلش جوابش چی میبره؟ جوابش که است میبره 10.0. باز شما خیر کلکولیتر را استفاده کنید 10.0. so this will be the answer of this. جوابش چی برآمد؟ 10.0. so امیره اینجا ما گرفتیم. صحیح است. جوابش چی برآمد؟ 10.0. امی کلش را ضرب کنین و باز آخر جمعش کنین 10.0 یا 10 kg. This is called what? This is called the mean value of the sample distribution of mean. Next, standard deviation. So the formula for standard deviation is what? The formula for standard deviation is equal to summation of x bar manfi mu of x bar whole square f of x bar divided by n. شما فهمیده باشین ما standard deviation فرمولا گفته بودم براتون که is equal to جذر میں xi منفی x بار whole square into ضرب f of x ایرو ما گفته بودیم. صحیح f of x divided by n. نو امور ما گرفتیم خب فقط اینجا بجای x ما x بار میگیریم و بجای x بار اینجا ما چی میگیریم؟ میو of x بار و مو سکویر و فرکانسی دیستریبیوشن اینجا ما داریم. صحیح است. یا فرکانسی ما داریم همین فرموله است. so now for this formula we need to find x بار منفی میو of x بار. صحیح است. ایرا باید ما منفی کنیم و باز ما سکویر بگیریم سرش و باز کتی f of x ضرب کنیم و باز کلش را جمع کنیم و باز با n تقسیم میکنیم. n چی است؟ 21 است. شما ایرا میفهمید. total number of items. این چی قسم شدن سگ اینجا؟ ما اینجا x بار چی است؟ 9.7 منفی میو of x بار. میو of x بار اینجا ما ولیو پیدا کردیم چی است؟ 10. اینجا چی میشه؟ 9.7 منفی 10. نو جوابش چی میآید؟ منفی 0.3. دوم چی است؟ 9.8 منفی 10. صحیح است. این منفی 0.2 منفی 10 از کلش باید ما چی منفی کنیم؟ 10 را منفی کنیم. صحیح است. نو جوابش همینجا میبره. صحیح منفی 10. صحیح است. بعد از این چی است؟ امی کی است؟ امی کلش را ما چی میکنیم؟ ما ضرب مربع ما میگیم. So we should take a square of this because we have square in the formula. The formula square است. نو اگر ما منفی 0.3
اگر ما سکویر بگیریم جوابش چی میبره؟ 0.09. اگر از این ما سکویر بگیریم یا مربع بگیریم 0.04 میه. همین قسم اگر ما از این بگیریم صحیح است 0.04 0.04 صحیح است. همین کلش چی هستن؟ همین رو ما سکویر گرفتیم صحیح است. می جوابش برآمد. بعد از این چی است؟ امی x بار منفی میو آف x بار هول سکویر کتی f آف x ما چی میکنیم؟ ضرب میکنیم. f آف x همی است کتی ما ضرب میکنیم. وقتی که ما ضرب کردیم سعی اینجا 0.18 تقسیم 21 سعی اینجا امیره که است ما کتی چی ضرب کردیم؟ کردیم 0.09 this ضرب this. So the answer will be what? The answer will be 0 या 0.18 divided by 21. हमें किस्म क्या है कहते हैं ज़रब मिशा मुझे मिया जवाब 0.08 divided by 21. हमें किस्म ज़रब मिश नुबाद अज़ीमा गुफ्तम कि हमें कुल्लश रज़ब करें नुबाज जंप बिगिरी. So here I have taken the summation of all these. हमें कुल्लश रमा जंप करें 0.0 या 0.18 divided by 21 plus 0.08 divided by 21, 0.04 divided by 21 plus 0 plus this plus this plus this. कुल अशरा के मोचम का जवाब ची बराबर 0.6 divided by 21 जवाब बराबर सही. So when we take this, okay, so I have taken this and is equal to मेरा के मो गिरफ्तम जवाब ची बराबर 0.0286 is equal to this is the answer of this standard deviation size. That is the 0.17 kg. So this is the standard deviation of the sample distribution of mean value. Ali ما پیشتر گفتم که standard deviation یا standard deviation چی است؟ standard deviation که است ای standard error هم است. چی است؟ standard error هم است. اگر این value زیاد باشه مقصد است که sampling distribution ما چی است؟ sampling distribution ما زیاد accurate نیست. اگر این کم باشه مقصد error کم داره صحیح است. مقصد باز ما گفتم میتونیم که sampling ما چی است؟ sampling ما accurate است. full accurate نیست خب مقصد زیاد نزدیک accurate value است صحیح است. Now this was the sample of yes mean of the sample distribution of mean and standard deviation of sample distribution of mean. If you have any questions you can ask either for me then yani. Do you have any question? چی است؟ 0.8 یا 0.9 باشه یا 1 something اگر باشه نو باز error مقصد این ولیو که زیاد باشه error زیاد است. اگر کم باشه errorش کم می باشه. standard deviation مقصد standard error است. فهمیدین؟ دیگه ما اصلا کدام سوال داریم دی؟ Do you have any question related to this? time is up. It's okay. خب یک assignment براتون ماندم صحیح است. اینجا assignment است شما خود کار کنین سرشان. assignment چی است؟ A sample of size n is equal to 3 is to be randomly selected without replacement from a population that has n is equal to 5 items whose values are 0, 3, 6, 9, 12. Find the sampling distribution of the sample mean x bar. Calculate the mean and the standard deviation of x bar. Now अवल सवाल ये است कि population شما 0 3 6 9 12 است. این مقصد item the population شما است و شما باید sampling distribution کنین و هر sample باید چی باشه؟ هر sample باید 3 item باشه. نو مقصد اول پوینت است که شما مکمل امی sample distribution کنین و mean شم پیدا کنین صحیح است. اول پوینت است. دوم پوینت است که mean
वो स्टैंडर्ड डिविएशन है अमु एक्स बार रा पैदा करें अमी जके मौका करें सही इरा के मौका करें अमी किस्म शुमा पैदा करें so this is your question okay solve it for the next class okay so then send it me in a group or personally you can send me your assignment सही शुमा बाज अमी assignment रा تا ساعت آینده अमी रा submit करें हो فهمیدین assignment را it's enough for this class so inshallah in next class then we will discuss some more topics